السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں لمس جنونیت بائی عریشہ خان پارٹ 9۔ انہیں نکلے ہوئے تقریباً 10 منٹ ہی ہوئے تھے۔ گاڑی کی سپیڈ نارمل تھی۔ شروع میں تعبیر کو بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا، مگر ڈرائیور کی طرف سے کوئی بھی غیر مناسب حرکت نہ پا کر وہ اب کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ ابھی ان کی گاڑی روڈ پر درمیانی رفتار پر چل رہی تھی جب تعبیر کا موبائل رنگ ہوا، جس میں حاشر خان زادہ کا میسج چمک رہا تھا، مگر پیروں تلے زمین تو تب نکلی جب اس نے میسج کو مکمل پڑھا۔ اسے لگا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ ابھی وہ ڈرائیونگ کی طرف دیکھتی جب ڈرائیور نے شیشے میں اس کے ارادے بھانپتے ہوئے گاڑی کو دوڑانا شروع کر دیا۔ تعبیر کو لگ رہا تھا اب اس کی سانسیں بند ہونے لگی ہے۔ حاشر کا میسج یوں تھا: تعبیر، آئی ایم سوری، مجھے آج ایک امپورٹنٹ کام آ گیا ہے تو آج ہم مل نہیں پائیں گے۔ تم انتظار مت کرنا، 1-2 دن میں فری ہو کر میں تمہیں ملنے بلا لوں گا۔ اگر یہ ڈرائیور حاشر خان زادہ نے نہیں بھیجا تھا تو پھر یہ شخص کون تھا؟ گاڑی روکے، تعبیر نے ہمت کر کے سخت لہجے میں کہا، مگر گاڑی کی سپیڈ آؤٹ آف کنٹرول ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے کہا گاڑی روکے، کون ہیں آپ؟ اس کا دل کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا تھا، جیسے اس کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہتے ہوئے اس کے نرم رخساروں پر رقص کر رہے تھے۔ اللہ کا واسطہ آپ گاڑی روک دیں۔ کون ہے آپ؟ کہاں لے جا رہے ہیں مجھے؟ تعبیر کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا، کیونکہ اب گاڑی روڈ سے ٹرن مار کر ایک سنسان سڑک کی جانب دوڑ رہی تھی۔ تعبیر کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ ایسا نہ کرے اللہ، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے کچھ تو رحم کرے۔ کیا آپ کے یہاں کوئی بیٹی نہیں ہے جو آپ ایسا؟ اس کے مزید کچھ کہنا مشکل ہو چکا تھا۔ بی بی جی، آپ پریشان نہ ہو، آپ کی جان اور عزت کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ڈرائیور کی بات پر وہ حیران ہوئی، کیا وہ سچ کہہ رہا تھا یا پھر یہ محض ایک جھانسا تھا؟ میں نے کہا نا آپ گاڑی روکیے ورنہ میں چلتی گاڑی سے باہر۔ آگے وہ کچھ کہتی جب اس سنسان علاقے سے اندر جا کر سامنے ایک بہت بڑا بنگلہ بنا ہوا تھا۔ بی بی جی، آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، میرے لیے مشکل پیدا نہ کریں۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو کچھ ہوا تو آپ کا تو پتہ نہیں، لیکن صاحب جی مجھے زندہ زمین میں دفن کر دیں گے۔ وہ ڈرائیور گاڑی بنگلے کے قریب لے جاتا ہوا پیچھے مڑ کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگا، جبکہ تعبیر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر ان سب کے پیچھے کون تھا اور کسی کا ایسا کیا مقصد تھا۔ گاڑی جیسے ہی بنگلے کے سامنے رکی، تعبیر نے جلدی سے موبائل میں نمبر ڈائل کیا، مگر یہاں تو سگنلز ہی نہیں تھے۔ آخر کون کر رہا ہے یہ سب؟ آخر کسی کی کیا دشمنی ہے مجھ سے؟ وہ دل کے مقام پر ہاتھ رکھے سہمی بیٹھی تھی۔ وہ بہت پچھتا رہی تھی، اسے یہ کام پہلے کرنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ علاقہ آبادی سے بہت دور تھا، تبھی یہاں سگنلز کا آنا ناممکن تھا۔ وہ ایک بہت بڑا بنگلہ تھا جس کے آس پاس آبادی نام کے کوئی شے نہ تھی۔ وہ بنگلہ دیکھنے میں ہی خوفناک لگ رہا تھا۔ تعبیر کو لگا تھا ڈرائیور یہیں پر اتارے گا، مگر ایسا نہ تھا۔ اس محل نما عمارت کا دروازہ کھلتے ہی گاڑی اندر کو چلی گئی۔ یہ باہر سے جتنا خوفناک ثابت ہو رہا تھا، اندر سے اتنا ہی حسین معلوم ہو رہا تھا۔ ابھی گاڑی رکی ہی تھی جب بہت سے گارڈز اپنے ہاتھوں میں بندوقیں تھامے گاڑی کی طرف بڑھنے لگے۔ تعبیر کا ڈر مزید بڑھ گیا تھا۔ ایک گارڈ نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور اسے باہر آنے کا کہا۔ وہ ڈری سہمی لڑکھڑاتے قدموں سے باہر کو آئی۔ تب ایک اور گارڈ آیا جس کے ہاتھ میں کوئی بھی بندوق نہ تھی۔ میڈم، آپ کو سر نے بلایا ہے، چلیں میرے ساتھ۔ گارڈ کی بات پر وہ خوفی سے اسے دیکھنے لگی۔ کون سر؟ مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ تعبیر نے بڑی مشکل سے ہمت جمع کرتے ہوئے یہ سوال کیا تھا۔ ہمیں یہ سب بتانے کی اجازت نہیں، آپ خود دیکھ لیجیے گا۔ وہ مختصر سا کہتا ہوا اسے چلنے کا اشارہ کرنے لگا۔ وہ بنا کچھ کہے دھیمے قدموں سے اس کے ساتھ چل دی۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی وہ حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ گھر کے مین ہال کو دیکھ کر ہی یہ ثابت ہو رہا تھا، یقیناً یہ کسی رئیس زادے کا گھر ہو سکتا ہے۔ وہ اسے گارڈن کی طرف جانے کا اشارہ کرتے ہوئے گھر سے باہر کی طرف چلا گیا، جبکہ تعبیر کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا، کیوں نہ وہ دوبارہ اس سے کال ملا کر دیکھے۔ جیسے ہی اس نے فون کا لاک کھولا، پورے ہال میں اندھیرا ہو گیا۔ اور تو اور کوئی تھا اس کے آس پاس جس نے بری طرح سے اس کے ہاتھ سے موبائل چھینا تھا۔ ابھی تعبیر مزید خوف سے پاگل ہوتی جب مخالف شخص نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے اسے گارڈن کی طرف کھینچنا چاہا۔ تعبیر مزاحمت کرنے کے بجائے ڈری سہمی اس کی جانب کھنچتی چلی جا چکی تھی۔ گارڈن میں آتے ہی کسی نے بے دردی سے اس کا بازو جھٹکا اور غائب ہو گیا۔ کون ہے یہاں؟ وہ دل کے مقام پر ہاتھ رکھے ہمت جمع کرتی ہوئی پوچھنے لگی، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ ابھی وہ مزید آگے پیچھے دیکھنے کی کوشش کرتی جب ایک لائٹ جلی جس کا مرکز سامنے کھڑے شخص پر تھا۔
ब्लैक थ्री पीस में मलबूस वो शख्स दूसरी जानिब रुख किए खड़ा उसे तजस्सुस में डाल चुका था। ताबीर उसके पलटने का इंतजार कर रही थी, मगर जब वो पलटा तो उसकी दुनिया हिला गया। ताबीर के कदम लड़खड़ाए थे। इससे पहले वो पीछे को झूलती वो अपने मजबूत कदमों से चलता हुआ उसके बिल्कुल करीब आ गया। ताबीर बेयकीनी से उसे देख रही थी, जो उसकी कमर को थामे उसे गिरने से बचा गया था। अपनी नीली आंखों से उसके चेहरे के एक एक नक्श को गौर से देख रहा था। क्या ही बात थी उसकी, वो किसी को एक नज़र ना देखने वाला शहजादा उसे नज़र भर कर देखने की ख्वाहिश करता था। ऐसा क्या जादू था उसकी नीली आंखों में, वो उसकी तरफ खींचने लगी थी। होश तो तब आया जब गार्डन की सारी लाइट्स ऑन हुई। ताबीर ने दोनों हाथों से उसे दूर ढकेला, जिस पर वो उसे आईब्रो का जाविया बनाए देखने लगा। एक नज़र ताबीर ने पूरे गार्डन में दौड़ाई तो वह हैरान रह गई। पूरा गार्डन गुलाब के फूलों और लाइट्स से डेकोरेट की डेकोरेट किया गया था। हर तरफ फूलों की खुशबू महक रही थी। वेलकम सेनोरिटा, वो अपनी मखसूस अंदाज में कहता हुआ उसे डाइनिंग टेबल की तरफ इशारा करने लगा, जो दो कुर्सियों के साथ फूलों से सजाई गई थी। ताबी ने सख्त नागवारी से उसकी जानिब देखा, जिस पर वो एक तरफा मुस्कुराया था। क्या है ये सब? ताबी ने लहजे में सख्ती लिए पूछा। क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? ये सब तुम्हारे लिए ही तो करवाया है, वो कहता हुआ 2 कदम आगे बढ़ा, जिस पर वो 2 कदम पीछे हुई। इन सब का मकसद पूछ सकती हूँ मैं, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? ताबिर की बात पर मुस्कुराते हुए अंगूठे से पेशानी रगड़ने लगा। कोई खास मकसद नहीं, बस दिल ने कहा आपका दीदार किया जाए, सो दिल के हाथों मजबूर हो गया। वो बगौर जायजा लेते हुए कहने लगा, वो आज पहले से कई ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। ताबिर ने गुस्से से उसे घूरा। आपको शर्म नहीं आती? रात के इस पहर एक लड़की को ज़बरदस्ती यहाँ कैसे बुला लिया आपने? आपका ज़मीर आपको कभी मलामत नहीं करता? ताबीर का लहजा सख्त था, जो मुखालिफ शख्स को सख्ती बरतने पर उकसा रहा था, मगर उसने जब्त किया। इसमें शर्म की क्या बात है? अब देखो ना, तुम कितना बन सवर कर हाशिर खानजादा से मिलने जा रही थी, और फिर मुझे पता चला उसका कोई ख़ास मेहमान उसके घर आ गया, तो मैंने सोचा कि तुम्हारा यूँ तैयार होना रायगा ना जाए। वो ढिठाई से कहता हुआ मुस्कुरा गया। ये मेरा पर्सनल प्रॉब्लम था, आप होते कौन है मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने वाले? तुम्हारा हरीफ? वो सख्ती से उसका हाथ झंझोड़ते हुए उसे टेबल की तरफ लाया और कुर्सी खींचकर जबरदस्ती उसे बिठाया, जिस पर वो गुस्से से उसे घूरने लगी। जबरदस्ती के दौरान उसका दुपट्टा सर से कंधे पर आ गया। आप क्यों कर रहे हैं ये सब? क्या आपको सुकून मिलता है किसी और की ज़िंदगी ख़राब करके? ताबीर की बात पर वो उसे संजीदगी से देखता हुआ सामने कुर्सी पर बैठा, जबकि ताबीर उसकी तरफ से जवाब की मुंतज़िर थी, मगर उसकी नज़र तो खिसकते हुए दुपट्टे पर थी। मैं नहीं चाहता अपने कीमती हसीन वक्त को हमें फालतू की बहस करके बर्बाद करना चाहिए। क्यों ना इस पल को हम एक हसीन मेमोरी में बदल दें? उसके सवाल पर वो बड़े पुरसुकून अंदाज से बात घुमाता हुआ उसे उस वक्त जहर से कम न लग रहा था। ताबिर ने उसे नागवारी से देखा। बकवास बंद करे अपनी, आप समझते क्या है खुद को? वो बाकायदा चीखते हुए टेबल से उठी थी, जिस पर वो उसे बड़ी हैरत से देख रहा था। वो जो कब से उसकी नाजुक गर्दन को देखे जा रहा था, अपनी आंखों से इस मंजर के ओझल होते ही वही समझता हूँ जो मैं हूँ। और रही बकवास की बात, तो मिस ताबीर अली, ये कोई बकवास नहीं है, एक सिंपल सी बात है। न जाने वो किस तरह बार बार खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था, मगर सामने खड़ी लड़की ने तो कसम खा रखी थी अपने लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा करने की। एक बात आप मेरी याद रखें ना, आप मेरे रिश्तेदार हैं ना, कोई दोस्त। जो आप ऐसे पेश आ रहे हैं, बेहतर होगा आप मुझसे दूर रहें। तभी ने उसे उंगली से वार्न करते हुए सख्ती से कहा, जिस पर वो उठकर उसके करीब आया। दूर ही तो नहीं रहा जाता, मैं भी दूर रहना चाहता हूँ, मगर ये दिल नहीं मानता। वो धीमे लहजे में अपने अल्फाजों को अदा करता हुआ उसके बेइंतहा करीब आया था। उसकी कुर्बत से घबराते हुए ताबीर ने आंखें मीची थी। तुम्हें पता है, मेरा ये दिल हर वक्त सिर्फ तुम्हारा जिक्र करता है, पता नहीं क्यों। आतिश के दिख, दिखते लबों ने सरगोशी करते हुए उसके कान की लौ को छुआ था, जिस पर वो तड़प कर रह गई थी। मगर उसे संभलना था, उसे हिम्मत करनी थी। उसने आंखें खोलकर सख्ती से उसे घूरा था, मगर सामने खड़े शख्स की आंखों में तो कुछ और ही चल रहा था। दूर हटे मुझसे, खबरदार जो मेरे करीब आने की कोशिश भी की तो। वो दोनों हाथों से उसे दूर ढकेल कर हैरान कर गई थी। वो अब उसका सब्र आजमा रही थी। उसकी आंखों में अब गुस्सा उतरने लगा था। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं आप जैसे घटिया लोगों को, जो खुद तो हर जगह अपनी असलियत दिखाकर इज्जत गंवा बैठते हैं, और साथ ही छोटे घराने की लड़कियों की इज्जत पर दाग की इज्जत पर दाग की वजह भी बन जाते हैं। वो खामोशी से
وہ خاموشی سے اس کی باتیں برداشت کر رہا تھا اور وہ آج کھل کر بولے چلی جا رہی تھی۔ ایک بات کان کھول کر سن لے آپ نہ میرا آپ سے کسی قسم کا کوئی تعلق ہے اور نہ آگے کبھی ہوگا، تو بہتر ہوگا آپ اپنی گندی نظروں پر قابو پانا سیکھ لیں۔ اس کے الفاظ نہ جانے کیوں اسے چبھ رہے تھے، اس کی آنکھوں میں آگ اترتی دکھائی دے رہی تھی۔ میں ان لڑکیوں میں سے ہرگز نہیں ہوں جو آپ کے قریب آنے کے بہانے ڈھونڈتی ہوں گی۔ میں تعبیر علی ہوں، میں آپ جیسے شخص کے جھانسے میں کبھی بھی نہیں آؤں گی، یاد رکھیے گا۔ تعبیر کو لگا تھا جیسے اس کے اندر ہمت نے آج پہلی بار جنم لیا ہو۔ وہ آج کھل کر اپنے دل کی بھڑاس اس پر نکال چکی تھی۔ اس بات سے انجان کے سامنے کھڑا شخص اسے ہرگز بخشنے والا نہیں تھا۔ میں نہیں جانتی آپ نے کس طرح میرے اور حاشر کے ملنے کا پتہ لگایا تھا، لیکن یہ آج پہلی اور آخری بار ہوا ہے۔ آج کے بعد سے اگر آپ نے مجھے کسی بھی طرح سے تنگ کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھیے گا، بہت برا ہوگا آپ کے ساتھ، سمجھے آپ؟ وہ غصے سے کہتی ہوئی اپنا موبائل کو سائڈ ٹیبل پر پڑا تھا مٹھی میں دبوچتے ہوئے وہاں سے جانے لگی تھی، جس پر آتش نے آگے بڑھ کر اس کے بازو کو جکڑا تھا۔ آہ دیکھو دوسری طرف، دیکھو ریز، وہ پورے آسمان میں سب سے زیادہ چمکتا ستارہ ہے نا؟ ایزل نے اس کے بازو پر سر رکھتے ہوئے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ یس ڈارلنگ، اور تم جانتی ہو اس ستارے کا نام کیا ہے؟ زوری اس کی بات پر اس کی طرف حیرانی سے دیکھنے لگی جیسے جواب کی منتظر ہو۔ اس کا نام ہے آئزل۔ وہ دونوں اب تک ساتھ کار کے بونٹ پر لیٹے تارے گن رہے تھے۔ آئزل کا سارا دھیان سب سے زیادہ چمکدار ستارے پر تھا، جبکہ زوریز اس چمکدار ستارے سے آئزل کو تشبیہ دے رہا تھا۔ اس کی بات پر آئزل کے اداس چہرے پر کافی دیر بعد مسکراہٹ بکھری تھی، جس سے مخالف وجود اپنی کالی گہری آنکھوں میں اتار گیا تھا۔ تم وہ چاند ہو جس کا اس پورے آسمان پر راج ہے۔ آئزل کی آنکھوں سے اس کے لیے بے انتہا محبت جھلک رہی تھی۔ زوریز نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ اور اس راج کرنے والے چاند کی ملکہ تم ہو۔ اس کی بات پر وہ بلش کر گئی تھی۔ کتنی جلدی ان دونوں ہی میں بدلاؤ آ گیا تھا، کتنا جلدی وہ لوگ چینج ہو گئے تھے۔ اب نہ تو زوریز کسی کلب میں تاش کھیلنے جایا کرتا تھا اور نہ ہی وہ آئزل کے سامنے سگریٹ پیتا تھا۔ آئزل کے کہنے پر اس نے اپنا حلیہ تھوڑا درست بھی کیا تھا، جبکہ آئزل بھی اس کی ہر بات مانتی تھی۔ نہ اب وہ کسی سے لڑائی کرتی تھی، نہ ہی اس نے اس دن کے بعد سے سگریٹ کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا اور نہ ہی اسے پینے کا سوچا تھا۔ آئزل کا حلیہ بھی اب کافی بہتر ہو چکا تھا اور ساتھ ہی دونوں نے مل کر زوریز کے گھر کو بھی درست کرنے کی کوشش کی تھی، جس میں وہ لوگ کافی حد تک کامیاب بھی ہو گئے تھے۔ اب کافی کچھ بدل گیا تھا ان کے درمیان۔ اب وہ لوگ ایک دوسرے سے بہت الگ انداز سے پیش آتے تھے۔ نہ جانے یہ ان کے نئے رشتے کے زیر اثر تھا یا پھر ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے احترام بڑھ چکا تھا۔ ویسے میں سوچ رہا تھا کیوں نہ ہم چاند پر چلے جائیں۔ زوری اس کی سنجیدگی پر ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ زمین پر تمہارے والد محترم شاید ہمیں کبھی ایک نہ ہونے دیں۔ اس بار اس کا کہا نکلا تھا۔ ریز پاگلوں والی بات نہ کرو، مجھے بھروسہ ہے تم پر، تم کبھی بھی مجھ سے دور نہیں جاؤ گے، تم سب ٹھیک کر دو گے۔ آئزل نے اس کے سینے پر سر ٹکائے اس کے قریب ہونا چاہا، جس پر زوریز نے اس کے گرد باہوں کا حصار بنایا۔ اتنا بھروسہ کیوں کرتی ہو مجھ پر؟ کیونکہ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ زوریز کی بات پر آئزل نے سچے دل سے یہ الفاظ ادا کیے، مگر زوریز خاموش ہو گیا۔ اگر کبھی تمہارا مجھ پر سے بھروسہ اٹھ گیا تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ زوریز حیران ہوا اس کی بات پر۔ وہ کیسے؟ کیونکہ تم ایسا کبھی ہونے ہی نہیں دو گے۔ اپنی بات کہتے ہوئے آئزل نے رخ اس کے چہرے کی طرف کیا تھا، جس پر بے دھیانی سے اس کے ہونٹ ایک دوسرے سے جا ملے تھے۔ یہ محض ایک اتفاق تھا، مگر زوریز کی گرفت میں شدت محسوس کرتے ہوئے آئزل گھبرائی تھی۔ اس نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر فاصلہ قائم کرنے کی کوشش کی، مگر زوریز اس کے لیے ہرگز تیار نہ تھا۔ آئزل اس کے لمس کی شدت پر اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس کر رہی تھی، مگر مخالف شخص اس کے لمس کی تاثیر کو محسوس کرتے ہوئے مکمل بہتا چلا جا رہا تھا۔ آئزل کی گرفت اس کی شرٹ پر مضبوط ہونے لگی۔ زوریز اس کی مدھم سانسوں سے مزید بہک رہا تھا۔ ابھی وہ مزید اپنی شدت میں مضبوطی لاتا جب آئزل نے پوری جان لگا کر اسے خود سے دور کیا۔ وہ جلدی سے اٹھ بیٹھی اور تیز تیز سانسیں لینے لگی۔ زوریز کو اچانک سے ہوش آیا۔ وہ جلدی سے اس کے ساتھ ہی اٹھ بیٹھا اور اسے
उसे दीवानावार देखने लगा। आइज़ल का पूरा वजूद कुछ ही पल में पसीने से भीग गया था। वो दोनों हाथों का प्याला बनाए अपना चेहरा छुपाए सांसें बहाल करने में मसरूफ़ थी, जब जोरेस के छोटे छूने पर करंट खाकर उसे देखने लगी। आइज़ल, तुम ठीक हो? जोरेस को लगा उसे सांस लेने में कोई मसला हो रहा है, मगर आइज़ल ने कोई जवाब न दिया और रुख दूसरी तरफ कर लिया। सही मायनों में अब जोरेस डरा था जब उसे आइज़ल की नाराज़गी का एहसास हुआ था। आइज़ल, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया। वो शर्मिंदा सा बामुश्किल ये अल्फाज कहने लगा, मगर आइज़ल की तरफ से जवाब ना मिला। वो अब तक दूसरी तरफ रुख किए बैठी थी। दूसरी तरफ, छोड़े मुझे, वो उसकी आंखों में आग महसूस कर चुकी थी। वो डर रही थी, मगर अपना भ्रम भी तो रखना था। शट अप, जस्ट शट अप। वो उसके अल्फाज सुनने के मूड में अब बिल्कुल भी न था। वो एक शेर की मानिंद दहाड़ा था, जिससे ताबीर की रूह तक कांप गई थी। मुझसे पूछ रही थी कि मैं क्या समझता हूँ खुद को। तुम बताओ, तुम क्या समझती हो खुद को? हाँ, हो कौन तुम? किस बात की अकड़ दिखा रही हो मेरे सामने? क्या तुम नहीं जानती मैं कौन हूँ? वो उसके नाजुक से बाजू पर मुकम्मल जोर देता हुआ उसके लिए तकलीफ का सबब बन रहा था। ताबिर ने मज़ाहमत करके अपना हाथ छुड़ाना चाहा, मगर वो कुछ देर पहले वाला शख्स नहीं, कहीं से भी नहीं लग रहा था। गौर से देखो मुझे, देखो तुम्हारे सामने कौन खड़ा हुआ है। आतिश दुर्रानी, जो कभी भी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। आतिश ने अपनी नीली पुरकशिश आंखों को उसकी हल्की ब्राउन बड़ी बड़ी आंखों में गाड़ते हुए कहा था। ताबिर को लगा था अब उसका यहाँ से जाना मुश्किल होता जा रहा है। डर से उसका पूरा वजूद पसीने में शराबूर हो चुका था। तुमने बिना जाने ही मुझे घटिया शख्स करार दिया है, तो खुद सोचो हकीकत में मैं किस कदर घटिया हो सकता हूँ। आतिश ने ताबीर के बाजुओं को मजीद झंझोड़ा, जिस पर ताबीर तड़प कर रह गई थी। अभी मज़ाहमत करती जब उसका दुपट्टा गले से परे हो चुका था। आतिश की एक नज़र ताबीर की गर्दन पर गई थी, जहां आकर वो ठहर सा गया था। उसके चेहरे के सख्त तासुरात अब कमज़ोर पड़ने लगे थे। उसकी गिरफ्त ढीली महसूस होने लगी थी। वो दीवानावार उसकी गर्दन की नाजुक सी रग पर पिघल सा गया था, जैसे कोई तूफान थम सा गया हो। अपने बाजुओं पर गिरफ्त ढीली महसूस करते हुए वो उसके सीने पर हाथ रखकर उसे दूर कर गई थी, जबकि उसमें तो इतनी भी हिम्मत न थी कि वो झुककर अपना दुपट्टा उठा सके। आतिश ने देखा था जब वो शर्मिंदा सी बिना दुपट्टे के नज़र झुकाए उसके सामने किसी मुजरिम की तरह खड़ी थी। न जाने क्यों, मगर आतिश को उसका इस तरह से सर झुकाए खड़ा रहना पसंद न आया था। वो झुककर उसका दुपट्टा मुट्ठी में दबाए उसकी तरफ बढ़ाने लगा। ये आज दूसरी बार हुआ था, बस फ़र्क सिर्फ इतना था, पिछली बार दुपट्टा गिरने से पहले थामा गया था, जबकि अब देर हो चुकी थी। वो हैरानी और खफगी के मिले जुले तासुरात लिए खड़ी, कभी उसे तो कभी उसके हाथ में मौजूद दुपट्टे को देख रही थी। वो नासमझी से उसे देखे जा रही थी। न जाने वो किस किस्म का इंसान था। अभी कुछ देर पहले तो वो उसकी जान लेने वाला दरिंदा ही लग रहा था, मगर अब अचानक से उससे ऐसा क्या हो चुका था जो वो यूं बदल गया था। ताबीर ने बमुश्किल अपने कांपते हाथ को आगे बढ़ाकर दुपट्टा थामा और जल्दी से खुद को कवर करने लगी। वो होश में आया था इस मंजर से जो अब आंखों से ओझल हो चुका था। वो दुपट्टे को मुकम्मल तरतीब से सेट करती हुई उसे खुफकी से देखने लगी, मगर अब आतिश के लिए मुश्किल हो चुका था कि वो वापस पहले वाले रवैये पर आ जाए। आइज़ल, दूसरी तरफ। आइज़ल, बहुत देर बाद एक बार फिर से जोरेज़ ने उसे मुखातिब किया था, मगर अब वो समझ चुका था जो गुस्ताखी उसने बेदहानी में हुई है वो आइज़ल के लिए नाकाबिले माफ़ी थी। जोरेज़ ने बोनट से छलांग लगाई। मेरे ख्याल से अब तुम्हें चलना चाहिए, काफ़ी रात हो चुकी है। वो हैरान हुई थी उसकी बात पर। वो लोग तो अक्सर रात गए तक साथ रहते थे, मगर आज इतनी जल्दी उसे ताख़ीर महसूस हो रही थी। अगेन सो सॉरी, खुदा हाफिज़। वो मुख्तसर सा कहता हुआ पलट कर जाने लगा था। अभी 2 कदम ही तय कर पाया था जब वो नासमझी से उसे जाता देख कर मुखातिब हुई थी। रेज़, रुको। वो जानती थी जो कुछ उनके दरमियान हुआ था वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उनके दरमियान ऐसा कोई ताल्लुक़ कायम नहीं हुआ था जिससे ये सब जायज़ होता, मगर वो उसे जाते भी तो नहीं देख सकती थी। वो पलटकर उसकी जानिब देखने लगा जब वो 2 कदम चलकर उसके करीब आई। इतनी जल्दी जाने का कह रहे हो? वो संजीदगी से कहने लगी। आइज़ल, शायद हमारे लिए यही बेहतर है कि हम दूर रहें। वो भी संजीदा नज़र आ रहा था। मगर रेस, आइज़ल प्लीज़, हम कल मिलेंगे। अभी खुद पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। उसके नाजुक से होठों को हसरत से देखते हुए सरगोशी करने लगा, जब आइज़ल की नज़रें एक पल के लिए झुकी थी। मैं नहीं चाहता कि मैं हद से बढ़ जाऊं। मैं नहीं चाहता कि हमारे ताल्लुक में कोई नापाकी हो जाए। तुम समझ रही हो ना? वो उसे गहरे अल्फाजों में समझाता हुआ 2 कदम दूर हुआ था। आइज़ल उसकी बात से मुतफिक थी, मगर वो लोग आज ही तो मिले थे, इतने दिनों बाद वो कैसे उससे दूर हो पाती। वो पलटकर वापसी जाने लगा। रेज़, प्लीज़ रुक जाओ। वो उसकी आवाज़ को नज़रअंदाज करता हुआ चलता रहा। रेज़ प्लीज़, मुझे तुमसे दूर नहीं जाना। वो अब फिर से
वो अब भी उसे रोकने की कोशिश कर रही थी मगर वो ना रुका। रेस, मुझे भूख लगी है। उसके कहने की देर थी जब उसके कदम रुके भी और वो पलटा भी था। जब नजर सामने खड़ी लड़की पर गई तो वो मुंह लटकाए खड़ी उसे ही देख रही थी। क्या तुम्हें वाकई भूख लगी है? वो आंखें छोटी करते हुए पूछने लगा, जिस पर उसने मासूम सी शक्ल बनाते हुए हाँ में सर हिलाया। पहले तो वो उसे देखता रहा, फिर अपने पीछे आने का इशारा करते हुए खुद घर के अंदर चला गया, जबकि आयज़ल मुस्कुराती हुई उसके पीछे पीछे चल दी। अब जबकि वो उसकी गिरफ्त से आज़ाद हो चुकी थी, मगर फिर भी उसमें वापस लौट जाने की हिम्मत ना थी। वो नहीं समझ पा रही थी कि सामने खड़ा शख्स आगे क्या करेगा, मगर ताबीर के लिए अब मज़ीद उसकी नज़रों की तपिश को बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। वो नज़र झुका गई थी। मुझे जाना चाहिए, उसकी तरफ से खामोशी पाकर वो मुश्किल धीमी सी आवाज़ में कहने लगी, जिस पर वो उसे आंखें छोटी किए देखने लगा, मगर कहा कुछ भी नहीं। अलबत्ता दिल तो चाह ही रहा था कि उसकी कुर्बतों में रहा जाए। कहाँ जाना है? हाशिर खानज़ादा के पास? वो तंज़ी अंदाज में कहता हुआ अपनी पुरकशिश नीली आंखों से उससे घूरने लगी, जिस पर वो नासमझी से उसे देखने लगी। आखिर वो क्या कहे जा रहा था? भला वो रात के इस पहर वहाँ क्यों जाती, अब जबकि हाशिर ने खुद उसे मना किया था? क्या मतलब है आपकी बात का? बहुत मासूम हो तुम, मगर जिससे मिलने जाने वाली थी वो हरगिज़ तुम जैसा नहीं। आतिश ने अपने जज्बातों पर काबू पाते हुए अपने लहजा दुरुस्त किया, मगर उसकी बातें ताबीर की समझ से बाहर थी। आखिर वो क्यों बार बार हाशिर का जिक्र करता था? खैर, ये तो वो खुद भी नहीं जानता था। मुझे नहीं जानना कौन कैसा है कैसा नहीं, तुम्हें जानना पड़ेगा। ताबीर ने बात को यहीं तमाम करना चाहा, मगर वो आतिश दुरानी था, उसे वही करना था जो वो चाहता था। वो गंभीर लहजे में कहता हुआ 2 कदम आगे बढ़ने लगा, जिस पर वो पीछे को हुई थी। क्या तुम जानती हो, जिस शख्स से तुम रात के इस वक्त मिलने चली थी, वो शख्स मसरूफियात का बहाना बनाकर अपनी 18वीं गर्लफ्रेंड के साथ वक्त गुजार रहा है। उसके मुंह से ये सब सुनकर वो ऐब्रो उचकाए उसे देखने लगी। वो आखिर ये सब उसे क्यों बता रहा था? आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? क्योंकि तुम्हारा जानना ज़रूरी है। आतिश ने 1 कदम मजीद आगे बढ़ाया, तभी वो और पीछे हुई। आखिर आप चाहते क्या है मुझसे? अब वो थक चुकी थी। उसकी बेतुकी बातें सुनकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे यहाँ बुलाने का आखिर मकसद क्या था। सुकून, सरगोशी नुमा अंदाज में कहता हुआ मजीद करीब आया था, मगर तब ही वो दीवार से जा लगी थी। वो दीवार पर हाथ टिकाया उसके फरार के रास्ते बंद कर चुका था। ताबीर घबराई थी उसके खुमारी भरे लहजे पर। मुझे घर जाना है। चले जाना, कौन सा तुम्हें सारी ज़िंदगी के लिए कैद कर रहा हूँ। वो ज़िज़ोमानी अल्फाजों में कहता हुआ उसके चेहरे के बेइंतहा करीब आया। ताबीर ने आंखें मींच ली थी। आखिर ये बार बार की कुर्बतों का मतलब क्या था? मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए नहीं बुलाया कि तुम यूँ बार बार मुझसे नजरें चुराओ। ये आंखें मींच लो, मेरी आंखों में देखकर बात करो। आतिश के दिखते अल्फाजों पर आतिश के दुखते अल्फाजों पर बिना कुछ कहे यूं ही खड़ी रही, मगर उसकी सांसों की मध्यम सी तपिश अपने चेहरे पर महसूस करती थोड़ा घबराई थी। क्या हुआ? डर लग रहा है मुझसे? वो उसकी तेज होती सांसों से लुत्फानंदोज होते हुए सरगोशी करने लगा, जिस पर ताबीर ने आंखें खोलते हुए उसे घूरा। डरती नहीं हूँ मैं आपसे। वो जानती थी वो उसके किस कदर करीब था, मगर उसे अपना भ्रम रखना था, इस बात से अनजान कि वो शख्स उसकी सांसें महसूस कर रहा था। रियली? वो उसकी सांसों की महक से सुकून पाते हुए एक तरफा मुस्कुराया था, मगर ताबीर को उसकी कुर्बत से घबराहट महसूस हो रही थी। वो सर झुकाए अपनी सांसें बहाल करने लगी, तब उसका सर आतिश के मजबूत सीने से टकराया था। उसका वजूद पसीने में शराबूर होने लगा था। शायद ये सब आतिश की कुर्बतों का कमाल था, वरना इस गार्डन में ठंडी हवाएं रक्स करती महसूस हो रही थी। वो इससे फासला कायम करने के लिए सर उठाए उसकी जानिब देखने लगी, जो अब तक बहके अंदाज से उसकी आंखों में झांक रहा था। न जाने वो क्या तलाश कर रहा था। दूसरी तरफ, वैसे क्या खाना पसंद करोगी? इस गरीब खाने में तुम्हें कोई फास्ट फूड नहीं मिलेगा। वो उससे अपने साथ किचन में ले गया। वैसे तो उसका किचन उसके आधे कमरे में ही मौजूद था, लेकिन आइज़ल के आने के बाद उन दोनों ने मिलकर एक खाली क्लास वाले कमरे को किचन में बदल दिया था। वैसे मुझे कोई फास्ट फूड खाना भी नहीं है। आइज़ल किचन के स्लैब पर हाथ टिकाए खड़ी हुई थी, जबकि जोरेज फ्रिज के साथ लगे खड़ा हुआ उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। अच्छा तो बताओ, क्या खाने का मूड है तुम्हारा? जोरेज की बात पर वो कुछ सोचने लगी, और जिस तरह वो आंखें घुमाते हुए सोचने में मसरूफ़ थी, जोरेज की नज़रें मुसलसल उस पर मरकूज थी। तुम्हें चाइनीज़ राइस बनाने आते हैं? आइज़ल के सवाल पर वो नासमझी वाले अंदाज में नफ़ी में सर हिलाने लगा। गुड, मुझे भी नहीं आते। चलो यूट्यूब से रेसिपी ट्राई करते हैं। वो जल्दी से मोबाइल निकालकर रेसिपी ढूंढने लगी, जबकि जोरेज उसकी बनाई हुई चीज़ें निकालकर स्लैब पर रखने लगा। अब क्या करना है? जोरेज ने रैम पर बांध
रैंप पर बांधते हुए उससे पूछा, जिस पर वो मोबाइल साइड में रखते हुए उसके मुकाबला खड़ी हुई। सबसे पहले चिकन और अंडों को बॉयल करने रखते हैं और दूसरे चूल्हे पर राइस को। ओके, वो कहती हुई सारे काम खुद करने लगी, जबकि जोरेज उसी को देख रहा था। उसे मुसलसल अपनी तरफ देखता हुआ पाकर वो सवाले नजरों से उसे देखने लगी, जिस पर वो नासमझी वाले अंदाज में सर हिलाने लगा। अब क्या यूं ही खड़े रहकर देखते रहोगे या कुछ करोगे भी? आयजल ने मुंह बनाते हुए कहा, और उससे परे करती हुई फ्रिज से वेजिटेबल्स निकालने लगी, जबकि वो उसे बड़ी हैरत से देखने लगा। आयजल ने मुख्तलिफ सब्जियां निकालकर पानी से धोई और फिर उन्हें काटने लगी। अब ये सब्जियां काटने में मसरूफ थी जब जोरेज उसके पीछे से बाहों का हिसार बनाए खड़ा हो गया, जिस पर अचानक से घबराते हुए आयजल के हाथ से छुरी जमीन पर जा गिरी। उसे लगा उसका दिल बेकाबू होने लगा हो, जैसे उसने जल्दी से आंखें मीच ली। तुम दिन ब दिन कुछ ज्यादा ठरकी नहीं होते जा रहे। उसने उसे घूरी से नवाजा, जिसमें वो एक तरफा मुस्कुराया था। ठरकपन करना तो सवाब का काम है डार्लिंग। जोरेज के अल्फाजों पर आयजल ने खा जाने वाली नजरों से उसे घूरा था। क्या हुआ, बन गए चाइनीज राइस? वो आंख मारते हुए बाकायदा उसे छेड़ने लगा, जिस पर आयजल ने उसकी तरफ रुख किए घूरी से नवाजा। जोरेज ने जल्दी से अपनी हंसी कंट्रोल की। आयजल ने झुककर छुरी उठाई और उसकी तरफ बढ़ाकर उसे डराने लगी। रेज, अब अगर मुझे तंग किया ना तो चाइनीज राइस का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हें जरूर खा जाऊंगी मैं, समझे? वो कतई गुस्सा दिखाने लगी। उसे इस वक्त बहुत प्यारी लग रही थी। जोरेज ने एक तरफा मुस्कुराहट उछाली। अब खड़े खड़े यूं ही मुस्कुराते रहोगे या मेरी हेल्प भी करोगे? पता है ना मुझे कितनी भूख लग रही है। वो खोने लगी थी उसकी एक तरफा मुस्कुराहट पर। वो अपने जज्बात पर काबू पाते हुए आंखें घुमाकर कहने लगी, जिस पर जोरेज ने इस बात में सर हिलाया। ज़रूर ज़रूर मैडम, मैं ठहरा आपका गुलाम। वो आगे बढ़ता हुआ दूसरी छुरी लेकर सब्जियां काटने लगा, जबकि आयजल मुस्कुराती हुई उसका साथ देने लगी। अब क्या करना है? चिकन बॉयल हो चुका है, अब इसे तमाम सब्जियों और मसालों के साथ ऐड करेंगे। आयजल आगे बढ़कर अपने कहे गए जुमले के मुताबिक काम करने लगी, जब जोरेज ने बेध्यानी में उबले हुए चावलों की गर्म देगची पकड़ ली। तड़पा तो वो बिल्कुल नहीं, लेकिन जब्त से आंखें भीज गया। उसके 2 कदम दूर होने पर आयजल ने एक नज़र उसे देखा, मगर जब देखा तो वो तड़प कर रह गई थी। रेज, ये क्या किया तुमने? ये तो रेड हो गया है पूरा, दिखाओ मुझे। वो अचानक घबराई हुई, क्योंकि उसकी हथेली मुकम्मल लाल हो चुकी थी। आयजल, डोंट वरी, तुम्हारे पास फर्स्ट एड बॉक्स है। वो जो बेफिक्री से कहता हुआ हाथ छुपाने लगा था। आयजल ने उसका बाजू पकड़कर करीब किया। हाँ होगा, मगर इतना मसला नहीं, छोटा सा है। बताओ मुझे, रखा कहाँ है? वो हैरान था। वो उससे इतने इतने दिन दूर रहा था, मगर उसे आयजल की ज़रा फिक्र नहीं हुई थी। और वो लड़की जो उससे पहले बेफिक्री से जी रही थी, उसके आने के बाद वो कितनी बदल गई थी। वो उसके ज़ख्म का दर्द खुद महसूस कर रही थी। वो सामने वाले कबर्ड में होगा। वो जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स निकाल कर लाई। उसने जोरेस की हथेली पर ट्यूब लगाया। जोरेस को जितनी जलन हो रही थी, उससे कई ज़्यादा दर्द आयजल को हो रहा था। आयज प्लीज़ परेशान ना हो, छोटा सा है, ठीक हो जाएगा। वो उसे अपनी हथेली की जानिब फिक्रमंदी से देखता पाकर नरम लहजे में मुखातिब हुआ और बिना कुछ कहे अपने कामों में मसरूफ़ हो गई थी। कुछ ही देर में वो लोग कमरे में मौजूद खाने की तैयारी कर रहे थे, जब आयजल की नज़र उसके हाथ पर गई। रेस, तुम्हारा तो हाथ जला हुआ है, तुम कैसे खाओगे? आयजल की बात पर जोरेस को याद आया तो वो अपना हाथ देखने लगा। खैर छोड़ो, इधर आओ। आयजल ने उसके सामने से प्लेट उठाकर उसकी तरफ लुकमा बढ़ाया, जिस पर वो कभी उसे तो कभी लुकमे को देखने लगा। क्या हुआ, खाओ ना। आयजल ने चमचा मजीद आगे किया, जिस पर वो होठों को मज़ाहमत देता हुआ खाने में मसरूफ़ हो गया। वाह, टेस्टी। जोरेस को यकीन नहीं आ रहा था आयजल के हाथ में जो टेस्ट था, उसकी क्या ही बात थी। जोरेस की बात पर आयजल मुस्कुराई थी। कुछ ही देर बाद वो खाने से फारिग होकर उसे सी ऑफ करती हुई अपने घर की तरफ चली गई थी, जबकि वो अपना जख्मी हाथ लिए बिस्तर पर लेटा आयजल के बारे में सोच रहा था। दूसरी तरफ, दूर हटे मुझसे, वो उसे अपने इस कदर मुसलसल करीब पाकर कसमसाई थी, मगर मुखालिफ वजूद पर उसके अल्फाज जैसे नागवार गुजरे थे। अभी वो उसे घूर ही रहा था जब ताबीर ने मजबूती से दोनों हाथ से उसे दूर ढकेला। रही सही कसर उसके इस अमल ने पूरी कर दी थी। एक पल न लगा था उसके बहके अंदाज को सख्ती में बदलने में। वो उसे गुस्से से घूरने लगा। उसकी आंखें लाल होने लगी थी। बात सुनो मेरी, ये जो तुम एक वक्त में बार बार मुझसे दूर होने की कोशिश करती हो ना, इस बात को जहन में बिठा लो कि बहुत जल्द मैं तुम्हारी इस कोशिश को बहुत बुरी तरह से नाकाम बना दूंगा। वो उसे जताने वाले अंदाज में कहने लगा, जिस पर वो ऐब्रो का जाविया बनाए उसे नासमझी से देखने लगी। क्या तुम जानती हो तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है मैंने? उसके सवाल पर टुकटुकी बांधे उसके अगले जुमले की मुंतजिर थी। वो तेज़ कदमों से
चलता हुआ उस पर अपने गुस्से का डर हावी कर रहा था। अब वो लोग वापस पहले वाली पोजीशन में थे। इस बार उसने अपने दोनों हाथों को उसके गिर्द दीवार पर लगाया उसका रास्ता बंद किया था, जिस पर वो घबराई थी। मैं बहुत जल्द अपने कहे गए तमाम अल्फाजों को अमल में बदलने वाला हूँ। बहुत जल्द तुम मेरे इस ही घर में मेरी कैदी बनकर मौजूद रहोगी। वो सख्त लहजे से कहता हुआ बाकायदा अपनी नज़रों को उस पर गाड़ने लगा था। वो सख्त नागवारी से उसे घूर रही थी। बहुत जल्द ताबिर अली, बहुत जल्द तुम मेरी बाहों में होगी। एक दिल जलाने वाली मुस्कुराहट उसके लबों पर नमूदार हुई थी। ताबिर को उसके अल्फाज चुभे थे। वो खा जाने वाली नज़रों से उसे देख रही थी। ऐसा दिन कभी भी नहीं आएगा आतिश दुर्रानी। एक बार फिर से उसने उसे दूर ढकेला था। उसकी हिम्मत पर वो अशश कर उठा था। जो गंदगी तुम्हारे दिमाग में चल रही है, बेहतर यही है उसे अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि ताबिर अली मर तो सकती है लेकिन कभी अपनी इज्जत किसी के तलवे तले रौंद नहीं सकती। ताबिर ने अपना दुपट्टा ठीक करते हुए उसकी आंखों में आंखें डाल कर ये अल्फाज कहे थे। तुम जैसे भेड़ियों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ तुम इतनी आसानी से मेरा पीछा कभी भी नहीं छोड़ोगे। लेकिन याद रखना आतिश दुरानी, ताबिर अली तुम्हारे सामने झुक कर तो तुमसे भी कभी नहीं मांगेगी, चाहे उसके लिए मुझे सारी जिंदगी पस्ती में ही क्यों न गुजारनी पड़े। ताबिर के अल्फाजों का तमाचा उसके मुंह पर जा लगा था। जब वो मजीद उसे घूरने लगा, ताबिर का यूं आंखों में आंखें डालकर जवाब देना उसे अपनी तौहीन लगी थी। वो 4 कदम पीछे चलता हुआ दूर जा खड़ा हुआ था। अब तुम जा सकती हो, मेरा ड्राइवर तुम्हें घर तक छोड़ देगा। बाहर की जानिब हाथ से उसे जाने का इशारा करते हुए वो दूसरी तरफ रुक कर गया था, जैसे मजीद कोई बात करने के मूड में ना हो, क्योंकि वो जो करना चाह रहा था वो करने से उसे कोई भी रोक नहीं सकता था। लेकिन न जाने उसके अंदर कुछ ऐसे जज्बात थे जो उसे ऐसा करने से रोक रहे थे। इसलिए बेहतर यही था कि वो उसे यहाँ से सही सलामत जाने दे। उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद जा सकती हूँ। जिस घमंड से आतिश ने उसे यहाँ से जाने का कहा था, उसे उसी के अंदाज में जवाब देती हुई बाहर की तरफ चली गई थी, जबकि उसके जवाब पर आतिश ने ज़ब्त से आंखें बंद की थीं। दूसरी तरफ उफ, अल्लाह पाक मेरी हिफाजत पर फरमा। अब वो चलते चलते काफ़ी दूर आ चुकी थी, मगर इस अंधेरी सुनसान सड़क पर उसे अब बहुत खौफ महसूस हो रहा था। कुछ ही फासले पर एक कार खड़ी हुई थी। यकीनन वहाँ कोई रुका हुआ था। इतनी रात में आखिर ये लोग कौन हो सकते हैं? पुलिस की वर्दी में मलबूस 4 बड़ी उम्र के आदमी शराब के नशे में चूर दूर से आती लड़की को देख रहे थे। उनमें से एक गाड़ी से बाहर निकला और आंखें छोटी करते हुए देखने लगा। ओए वो देख परी, पहले वाले शख्स ने कहा, जिस पर बाकी के तीनों शख्स भी बाहर निकल आए। अबे ये परी नहीं, पूरा का पूरा परस्तान है। उनमें से दूसरे शख्स ने नज़र झटकते हुए कहा, जिस पर बाकी के सारे लड़कों ने जोरदार कहकहा लगाया। ताबिर को वो लोग बहुत अजीबोगरीब लग रहे थे। क्या वो वाकई पुलिस वाले थे या फिर कोई और? ताबिर ने देखा उन लड़कों ने लड़खड़ाते कदमों के साथ आगे बढ़ना शुरू किया। ताबिर को खतरा लाहक हुआ। वो कुछ सोचती हुई वापस उसी जानिब चल दी जहाँ से वो आई थी। क्या मतलब है गायब हो गई? कहाँ गई है वो? हाँ, आतिश जो पहले ही गुस्से से भरा बैठा था, जब उसे गार्ड से पता चला कि ताबिर अकेली ही चली गई है तो मजीद गुस्सा होने लगा, क्योंकि वो जानता था जिस इलाके में वो था वो इलाका अकेली लड़की के लिए तो बिल्कुल भी महफूज न था। सर, हम कोशिश कर रहे हैं उन्हें ढूंढने की। भाड़ में जाए तुम्हारी कोशिश, मेरी गाड़ी निकालो अभी। वो उसे गुस्से से कहता हुआ बाहर की जानिब दौड़ा। उफ ताबिर अली, तुम अपनी अना के चक्कर में सब कुछ गवा बैठोगी। वो अपनी गाड़ी में बैठता हुआ ज़ेरे लब कहने लगा, तुम यहीं रुको, मैं अकेले जाऊंगा। आतिश ने गार्ड को गुस्से से कहा और खुद गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। यार देखो, भाग रही है। हे लड़की रुको। अरे किधर जा रही हो परस्तान की परी? बात तो सुनो। क्या तुम वाकई कोई परी हो या फिर कोई खूबसूरत चुड़ैल? वो चारों बाकायदा उसके पीछे भागते हुए कहने लगे, जबकि ताबिर अब वाकई यहाँ अकेले आकर पछता रही थी। भागती हुई उसी रास्ते पर वापस जा रही थी, जबकि वो लड़के भी उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। आह, अभी वो थोड़ी ही दूर गई थी जब सामने से आती गाड़ी को देखकर चीखी, क्योंकि अगर आतिश ब्रेक ना लगाता तो शायद वो उसे हिट कर चुका होता। आतिश जल्दी से गाड़ी से बाहर निकला और सूरत हाल समझ चुका था। ताबिर उसे अचानक देखकर बहुत हैरान मगर थोड़ी पुरसुकून भी हुई थी। अरे ये बंदा कौन है यार? मैंने इसे कहीं देखा है। किधर देखा है भाई तूने? ओह याद आया, ये तो वही है ना जो फिल्मों में आता है। क्या नाम है इसका? हाँ हाँ हाँ, याद आया, मगर फिर भूल गया। ताबिर बहुत डरी हुई थी, क्योंकि एक तरफ वो चारों लड़के, दूसरी तरफ आतिश जो लाल आंखें लिए गुस्से से उसे ही घूर रहा था। अबे गौर से देख, ये कोई फिल्म का हीरो नहीं है, अंधे। उनमें से एक लड़के ने दूसरे को सर पर चपत लगाई तो पहला वाला आंखें छोटी करते हुए उसे देखने लगा। चल भाई, परी को हमारे हवाले कर और खिसक ले यहाँ से। क्योंकि वो लड़के इस वक्त होश में नहीं थे, इसलिए एक ने उसके करीब आते हुए कहा, पीछे आओ।
वो गुस्से से घूरते हुए ताबीर से मुखातिब हुआ। सुना नहीं तूने? पीछे आओ मेरे। वो उसके सख्त लहजे से घबराते हुए उसके पीछे छुप गई। अब उन लड़कों के सामने सिर्फ आतिश दुर्रानी था। अबे देख तो उसको कैसे अपनी परी का परीज़ादा बनकर आ गया ये साला। अबे इसकी परी कहाँ से आ गई? ये तो हमें मिली थी ना, हमारी परी हुई। तो ये यहाँ क्या कर रहा है? इसको तो निकालो यहाँ से। इसी लड़के की बात पर आतिश के कदम आगे बढ़े, जिस पर वो लोग उसे देखने लगे। वो सुर्ख आंखें लिए उन्हें घूर रहा था। बेहतर होगा अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ, वरना जान से जाओगे। वो सर्द लहजे में कहता हुआ उन्हें घूरने लगा, जिसके चेहरे पर सख्त तासुरात काफ़ी हद तक नुमाया थे। उसकी बात पर उन लड़कों ने कहा लगाया, लो भाइयों सुन लो इसकी बात। अबे पुलिस वाले हम बने हुए हैं और ये साला हमें ही जान से मारने की धमकियां दे रहा है। उसमें से एक लड़के ने कहा, जिस पर सब लड़के हंसने लगे। तभी आतिश ने अपने कोट के अंदर से बंदूक निकाली, जिस पर ना सिर्फ ताबीर बल्कि वो सब हैरानी से उसे देखने लगे। याद रहे मैं जो कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ। क्या ख्याल है फिर, करना चाहोगे? एक फायर की आवाज़ आई थी, जिस पर लड़के दुम दबाकर भागे थे। वो अपनी गाड़ी में बैठते हुए वहां से निकल गए थे, क्योंकि ये फायर आतिश ने हवा में की थी। मगर जब वो पलटा तो उसने देखा था वो बुरी तरह से कानों पर हाथ रखे काँप रही थी। वो दौड़ता हुआ उसके करीब आया, गन को उछालकर उसने गाड़ी में फेंका। ताबीर, वो अब तक काँप रही थी। ताबीर, वो अचानक से होश में आई। ताबीर, गाड़ी में बैठो। उसे ज़बरदस्ती फ्रंट सीट पर बिठाता हुआ खुद ड्राइविंग सीट संभालता हुआ गाड़ी चलाने लगा। तुम्हें किसने कहा सुनसान रास्ते पर अकेले निकलने के लिए? वो गुस्से से कहता हुआ गाड़ी दौड़ाने लगा, मगर ताबीर का दिमाग बिल्कुल सुन था। वो बिना कुछ कहे यूं ही बैठी रही। उसकी हालत समझे हुए वो खामोशी से ड्राइव करने लगा। कुछ ही देर में वो लोग उसके मोहल्ले में मौजूद थे। ताबीर, तुम्हारा घर आ गया, वो नरमी से कहता हुआ उसकी तवज्जो का मरकज़ बिना वो उससे बिना कुछ कहे देखती हुई गाड़ी से उतरी और सामने गली में चली गई। आतिश उसे जाता देखकर एक गहरी सांस लेने लगा। आखिर क्या हो रहा है ये तुम्हें आतिश? दूसरी तरफ, बाबा ये ले आपका नाश्ता। आज मैं ऑफिस देर से जाऊंगा, मुझे यूनिवर्सिटी जाना है। वो टेबल पर नाश्ते की ट्रे रखता हुआ कहने लगा। क्या ताबीर अब तक नहीं उठी? उसे तो आज ऑफिस जाना है ना। इफ्तिखार साहब रात जल्दी सो गए थे, उन्हें नहीं पता था कि ताबीर कब घर आई थी। बाबा जान, आप ही की तबीयत ठीक नहीं है। कल रात जब वो वापस आए तो उन्हें बुखार हो रहा था, मैंने सोचा उन्हें ना उठाऊं। शाहबीज की बात पर वो थोड़े परेशान हुए थे। क्या मतलब बुखार हो रहा है? क्या ज़्यादा तेज़ बुखार है? नहीं बाबा, आप परेशान ना हो, आज उन्हें आराम करने दें। मैं जाते जाते उनके ऑफिस में भी कॉल कर दूंगा। शाहबीज की बात पर इस्बात में सर हिलाते हुए उसे वो नाश्ते में मसरूफ़ हो गए। अच्छा बाबा जान, अपना ख्याल रखिएगा, मैं जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज़। वो एक ब्रेड खाकर कुर्सी से उठा और अपना बैग और मोबाइल और बाइक की चाबी लिए बाहर जाने लगा। उसका लुक आज पहले की तरह यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की तरह था। रुको, बाबा जान की बात पर रुक कर पीछे मुड़ा। वो लड़की थी ना, क्या नाम था उसका? हाँ, हरीम। वो बच्ची क्या अब भी यूनिवर्सिटी आती है? बाबा जान के मुंह से हरीम का नाम सुनकर उसकी आंखों में चमक आई थी, वो जो वो देख चुके थे। पता नहीं बाबा जान, आपको पता है ना मैं कितने टाइम से यूनिवर्सिटी नहीं गया। शाहबीज ने नजर झुकाते हुए कहा, आज तो जा रहा है ना। अगर आज वो बच्ची यूनिवर्सिटी आए तो उसे मेरी तरफ से पूछ लेना, उसे कहना घर आ जाया करे। अब तो ताबीर को आए काफ़ी वक्त हो गया, वो बच्ची अब तक मिलने तक नहीं आई। जी जी बाबा जान, अगर मुझे वक्त मिला तो कह दूंगा। शाहबीज ने जल्दी से कदम बाइक की तरफ बढ़ाए। अल्लाह हाफिज़ बाबा जान। जब वो बाइक लिए बाहर निकलने लगा तो एक नज़र खुद को गुस्से से घूरते हुए बाबा पर डाली और जल्दी से बाहर को चला गया। अब वो उन्हें क्या बताता कि वो आज यूनिवर्सिटी हरीम ही की वजह से तो जा रहा था। दूसरी तरफ, मुझे नहीं लगता वो आज यूनिवर्सिटी आएगा, न जाने क्यों नहीं आ रहा। इतना वक्त हो गया, क्या बीच में ही पढ़ाई छोड़ गया? क्या वो वाकई छोड़ गया? वो खुद कलामी कर रही थी जब आयजल ने उसकी बातें सुन ली। कौन छोड़ गया? वो जैसे ही ड्राइविंग सीट पर बैठी हरीम ने अपने सर पर चपत लगाई। उफ अल्लाह, कोई भी नहीं। आयजल की बात पर उसने मुंह बसोरा तो वह हंसी। क्यों हंस रही हो तुम? हाँ कुछ नहीं, बस सोच रही हो बेचारा शाहवेज कैसे झेलेगा तुम्हारी ये नाराज़गी। एक ज़ोरदार कहा लगाते हुए उसने ये अल्फाज अदा किए थे, जिसे सुनकर वह हक्का बक्का रह गई थी। क्या मतलब? कौन शाहवेज? हाँ बस बस रहने दो, सब पता है मुझे, वही हॉस्पिटल वाला शाहवेज। उसकी बात पर मुस्कुराते हुए आयजल ने गाड़ी स्टार्ट की, जबकि वो बेचारी उंगली दांत तले दबाकर रह गई। वैसे क्या तुम आज भी जोरे से मिलने जाओगी? नहीं यार, वो कह रहा था आज उसे किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ रहा है। आयजल की बात पर वो उसे देखने लगी। यानी फिर से शहर से बाहर? लेकिन आखिर ये बार बार क्यों? हरीम ने हैरानी से पूछा। ये तो मैं भी नहीं जानती। वैसे आयजल, क्या तुमने जोरेस भाई से रिश्ते की बात की? क्या कहा उन्होंने? क्या वो अंकल से मिलेंगे?
حریم کی بات پر آئزل خاموشی سے اسے دیکھنے لگی، جس پر حریم نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ تم پریشان نہ ہو زوریز، سب سنبھال لے گا۔ چلو شاباش، تمہاری یونی آ گئی، وہ بات کاٹتے ہوئے کہنے لگی، جسے حریم نوٹ کر چکی تھی۔ اوکے، اللہ حافظ آئزل، لو یو مائی بیبی۔ فلائنگ کس دیتے ہوئے آئزل نے گاڑی موڑ لی۔ کال کرتی ہوں، ریز کو پتہ نہیں کہاں ہوگا اب۔ آئزل نے جیسے ہی کال ملائی، دوسری طرف سے کال کٹ ہو گئی۔ یہ ریز نے میری کال کیوں کاٹی؟ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی جب موبائل پر زوریز کا میسج آیا، میں دوسرے شہر کے لیے نکل گیا ہوں، اس وقت دوستوں کے ساتھ ہوں، ابھی کال ریسیو نہیں کر سکتا، فارغ ہو کر کال بیک کروں گا، ٹیک کیئر۔ آئزل کو اس کی بات کچھ عجیب لگی، پہلے تو کبھی ریز نے ایسے نہیں کیا، وہ جب بھی جہاں بھی ہوتا تھا میری کال ضرور ریسیو کرتا تھا، پھر آخر اب ایسا کیا ہو گیا؟ وہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ اس نے بنا کوئی رپلائی دیے موبائل سائڈ پر رکھا اور گاڑی چلانے میں مصروف ہو گئی۔ دوسری طرف وہ سیکنڈ رو کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی آج پھر سے اس کا انتظار کر رہی تھی، مگر وہ نہیں آیا۔ 2 لیکچر تو ختم ہو چکے تھے، مگر اس کا اب تک کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ بریک ٹائم ہوتے ہی وہ گارڈن کی طرف چلی گئی۔ وہ آئے گا، وہ نہیں آئے گا، وہ آئے گا، وہ نہیں آئے گا۔ اپنے ہاتھ میں گلاب کا پھول لیے وہ ایک ایک پتی کو توڑتے ہوئے کہنے لگی، مگر آخری پتی پر وہ رکی، وہ آئے گا۔ وہ حیران ہوئی، اف، میں بھی کتنی بڑی پاگل ہوں، وہ شاویز ہے، اگر اسے آنا ہوتا تو وہ فرسٹ لیکچر میں ہی آ جاتا۔ چھوڑو حریم، مت کرو اس کا انتظار، چلو تمہاری ڈانسنگ کی کلاسز کا ٹائم ہو چکا ہے۔ وہ منہ پھلائے اپنی کلاس لینے چلی گئی۔ جب اس کی بائک یونی سے اندر انٹر ہوئی، بہت سی لڑکیاں اس کا لک دیکھ کر مسلسل اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ بدلا تو نہ تھا، البتہ پہلے سے تھوڑا زیادہ ہینڈسم ہو گیا تھا۔ وہ سب کی نظریں خود پر محسوس کرتا ہوا، سب کو نظر انداز کرتے ہوئے سیدھا اندر کی جانب چلا گیا۔ اسے پتا تھا وہ 3rd پیریڈ گول کر کے اپنی ڈانسنگ کلاسز لینے جایا کرتی تھی۔ شاہویز اوپر کی جانب جانے کی بجائے اس کی کلاس کی طرف چلا گیا، مگر جب اسے بیزی دیکھا تو کچھ سوچتے ہوئے سامنے والے آفس میں چلا گیا۔ 1 2 3 اسٹارٹ۔ وہ سامنے سیٹ پر بیٹھی تمام لڑکیوں کو حکم دے رہی تھی، تب کوئی لڑکی اس کے پاس آئی۔ مس حریم، آپ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ وہ حیران ہوئی، مجھ سے ملنے؟ مگر کون؟ انہوں نے نام نہیں بتایا، مگر وہ اس وقت ویٹنگ روم میں ہے، وہ لڑکی کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، جبکہ وہ اب تک یہی سوچ رہی تھی کہ اس سے ملنے کون آ سکتا ہے۔ لڑکیوں، تم لوگ کنٹینیو رکھو، میں ذرا آتی ہوں۔ جب وہ ویٹنگ روم میں گئی تو اندر کوئی بھی نہ تھا۔ یہ کیا مذاق ہے بھلا، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ حریم جیسے ہی واپسی کے لیے مڑی، سامنے ٹیبل پر اسے کچھ خوبصورت پھولوں کے بکے رکھے نظر آئے، اور ساتھ ہی کوئی باکس بھی تھا جو گفٹ پیپر سے کور کیا گیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ کیا یہ میرے لیے ہے؟ حریم نے ان پھولوں کو دیکھتے ہوئے اس گفٹ کو ہاتھ میں لیا۔ جیسے ہی اس نے باکس کھولا، اندر وہی کتاب تھی، سیکرٹ آف لو۔ وہ ساکت رہ گئی۔ آخر یہ سب کیا تھا؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ جو بھی ہے، اتنا جان لو، اس بار سوچ سمجھ کر دیا ہے۔ پیچھے سے مردانہ آواز سنتے ہوئے ایک دم چونکی، جیسے ہی پلٹی، سامنے کھڑا شاویز ایک الگ ہی شخصیت کا مالک لگ رہا تھا۔ حریم اسے دیکھتی ہی رہ گئی تھی، بلکہ بلیک ہوڈی، بلیک جینز، وائٹ جاگرز، گلے میں لاکٹ، ایک خاص ہیئر سٹائل کے ساتھ وہ آج بہت زیادہ خوبرو نوجوان لگ رہا تھا۔ ایک دم سے حریم کا دل دھڑکا تھا۔ شاہویز، کیسی ہیں آپ حریم جی؟ اس کی بات کرنے کا انداز تھوڑا بدل چکا تھا۔ حریم کے چہرے کا اڑتا ہوا رنگ وہ دیکھ چکا تھا۔ میں ٹھیک، اور تم؟ میں بھی ٹھیک، سوچا کیوں نہ آپ سے مل لیا جائے اور آپ کو آپ کی امانت بھی سونپ دی جائے۔ شاہویز کے لبوں پر یہ مسکراہٹ کچھ اور ہی بتا رہی تھی۔ حریم نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا، مگر یہ بک میں نے کہا نا، اس بار سوچ سمجھ کر دی ہے، میں نے مکمل پڑھ لی ہے، آپ بھی پڑھ لیجیے گا۔ وہ بنا کچھ کہے کھڑی اسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ اب مجھے چلنا چاہیے، اللہ حافظ۔ وہ جانے لگا، مگر پلٹا، اور ہاں، آپ پر پنک کلر بہت سوٹ کرتا ہے۔ وہ جاتے جاتے اس کے ہوش اڑا گیا تھا۔ حریم کو لگا وہ آسمانوں میں اڑ رہی ہو جیسے۔ وہ جلدی سے بلش کرتی ہوئی اپنا چہرہ چھپا گئی تھی۔ دوسری طرف وہ اس وقت اخبار پڑھنے میں مصروف تھے جب گھر کا ٹیلی فون بجنے لگا، جو ان کے برابر رکھے ٹیبل پر موجود تھا۔ افتخار صاحب نے فون اٹھا کر کان پر لگایا۔ کیا حال ہے افتخار علی؟ ایک بھاری سی رعبدار آواز ان کی سماعتوں سے ٹکرائی، جس پر ان کے ہاتھ میں پکڑا اخبار زمین پر جا گرا۔ کون؟ بھول گئے؟ کمال علی، تمہارا کزن، چاچا کا بیٹا۔ افتخار صاحب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ چونک گئے؟ سوچ رہے ہوں گے مجھے نمبر کہاں سے ملا۔ چلو میں خود ہی بتا دیتا ہوں۔ کل تمہارے دفتر آیا تھا، گھر کا پتہ نہ مل سکا، مگر چلو نمبر ہی صحیح۔ دوسری جانب سے آتی آواز پر انہوں نے مٹھیاں بھیجی تھی۔ اور بتاؤ کیسے ہو؟ میری بہو کیسی ہے؟ بس کر دے بھائی صاحب،
اپنی زبان سے میری بیٹی کا نام دوبارہ نہ دہرانا۔ افتخار صاحب کا دل کیا اس کا منہ توڑ دے، مگر مجبور تھے، وہ سامنے نہ تھا۔ ہاں 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 میاں، ابھی ہم نے تمہاری بیٹی کا نام لیا ہی کب؟ اور سناؤ، سنا ہے گھر کے حالات بڑے اچھے چل رہے ہیں، جمال بھی کل ہی بہاولپور سے واپس آیا ہے، اور کیا کہتے ہیں، ہاں میٹرک کے امتحان دے کر آیا ہے میرا شیر۔ کمال علی کی بات پر وہ ہکا بکا رہ گئے۔ تو میں کیا کروں؟ یہ سب آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ افتخار صاحب نے سخت لہجے سے کہا، جس پر دوسری طرف سے ایک زوردار قہقہا لگایا گیا۔ ارے میاں، تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم ابھی سے تیار رہو۔ کمال کی بات پر وہ حیران ہوئے۔ پر تیار؟ مگر کیوں؟ کیا مطلب کیوں؟ بھئی آخر جمال نے میٹرک پاس کر ہی لیا ہے، تو اب اس کا اور تعبیر کا بیاہ کھڑکا دیا جائے تو کیسا رہے گا؟ یہ سب اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ تم جلدی سے شادی کی تیاری کر لو اور میری بہو کو گھر بٹھا دو۔ بیٹا کام کر رہا ہے، کافی ہے۔ کمال کی بات پر انہیں حیرت کا جھٹکا لگا تھا، وہ غصے سے بھڑکنے لگے تھے۔ کمال علی، میں تمہیں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میں اپنی بیٹی تمہارے بیٹے کو نہیں دوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ افتخار صاحب نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، تمہارے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ تو بچپن کی رسم تھی جو ادا کر دی گئی تھی۔ تعبیر جمال کی ہی دلہن بنے گی، یاد رکھنا۔ اس نے ٹھٹائی سے کہا، بھول ہے تمہاری، میری بیٹی تمہارے جاہل بیٹے کی دلہن کبھی نہیں بنے گی۔ جب تک میں زندہ ہوں ایسا کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا، یہ یاد رکھنا۔ افتخار صاحب کی بات پر وہ شخص بھی بھڑک اٹھا۔ بکواس بند کرو اپنی، اور کان کھول کر سنو میری بات۔ تمہاری بیٹی کل بھی میرے جمال کی امانت تھی، اور آج بھی میرے ہی جمال کی امانت ہے، اور اسے میرے شیر کی دلہن بننے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا، تم بھی نہیں، سمجھے؟ جمال نے چیختے ہوئے کہا، ہاں، اگر تم نے اس بار ذرا بھی اکڑ دکھانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، تم جو کچھ کرو گے وہ سب تمہاری بیٹی بھگتے گی، کیونکہ دلہن تو اسے میرے جمال کی ہی بننا ہے، پھر چاہے وہ رضامند ہو یا نہ ہو۔ افتخار صاحب نے فون بند کر دیا، ان کی طبیعت اب بگڑنے لگی تھی۔ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اتنا بڑا گناہ اپنی بیٹی کے سر نہیں ڈال سکتا۔ انہیں لگا ان کا پورا وجود پسینے میں شرابور ہو چکا ہے۔ مجھے جلد سے جلد اس سے بات کرنی ہوگی، ورنہ میری بیٹی کی زندگی۔ وہ مزید کچھ کہے بنا کہہ نہیں پائے تھے۔ اب دوسری طرف وہ جب نیند سے جاگی تو اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ وہ مشکل خود کو سنبھالتی وہیں اٹھ کر بیڈ گراؤنڈ سے جا لگی۔ تب اسے کل رات والا منظر یاد آنے لگا، کس طرح آتش نے اس کی عزت کی حفاظت کی تھی۔ اگر وہ نہ ہوتا تو شاید آج میں زندہ ہی نہ ہوتی۔ ہاتھوں کے پیالے میں منہ دیے وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ کل کا واقعہ، ان لڑکوں کا اس کے پیچھے بھاگنا، جیسے جیسے اسے سب یاد آ رہا تھا اس کا ڈر مزید بڑھ رہا تھا۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی، مگر جب آتش کے ساتھ گزرا ہوا وقت یاد آیا تو سر اٹھا کر بیٹھی۔ مگر مشکل میں بھی تو اسی کی وجہ سے آئی تھی نا میں۔ اس کا پورا وجود بخار سے ٹوٹ رہا تھا، اسے لگا جیسے اس کے جسم کا ایک ایک حصہ درد سے ٹوٹ رہا ہو۔ اس کا سر اب تک چکرا رہا تھا۔ اللہ پاک، یہ آزمائش کب ختم ہوگی؟ کافی دیر تک وہ یوں ہی روتی رہی، مگر پھر خود کو کل والے کپڑوں میں پا کر وہ بات چلی گئی۔ جب وہ فریش ہو کر آئی تب اس کا جسم مزید تپ رہا تھا، مگر اس کے سر کا بوجھ اب تھوڑا کم ہو چکا تھا۔ یہ کیا؟ میں اتنا کیسے سو گئی؟ آفس کا وقت تو نکل گیا۔ جب سامنے گھڑی پر نظر گئی تو وہ جلدی سے اپنے بالوں کو درست کرتی ہوئی ناشتے کی غرض سے کمرے سے باہر آئی، مگر جب باہر آئی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ویل چیئر پر بے ہوش پڑے تھے۔ وہ بھاگتی ہوئی ان کی جانب گئی۔ بابا جان آنکھیں کھولے، کیا ہوا ہے آپ کو؟ بابا جان، شاہویز۔ وہ جلدی سے کمرے کی طرف بھاگی اور موبائل میں شاہویز کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ اب آگے۔ وہ اس وقت ایک بڑی سی کمپنی کے سامنے بنی ایک چھوٹی سی کافی شاپ پر بیٹھی کافی پی رہی تھی۔ آج موسم کتنا خوشگوار ہے نا، کاش زوریز بھی یہیں پر ہوتا۔ موبائل پر زوریز کی تصویر دیکھتی ہوئی وہ اداس ہونے لگی جب اچانک اس کے ڈیڈ کی کال آنے لگی۔ ہیلو ڈیڈ، آئزل میری بات غور سے سنو، ارتضیٰ ایک ہفتے کے اندر اندر پاکستان آنے والا ہے۔ ویسے تو اسے میں نے تمہارے اپارٹمنٹ پر ٹھہرنے کا کہا تھا، مگر وہ فی الحال ہوٹل میں رہے گا کیونکہ اس کے گھر میں کچھ کام باقی ہے۔ کاظم صاحب کی بات پر وہ ایبرو کا زاویہ بنائے ان کی باتوں پر غور کرنے لگی۔ ڈیڈ، یہ سب آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ ڈیڈ، آپ یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ کیونکہ وہ تم سے بھی ملنے آئے گا، یاد رہے تم اس کے سامنے کوئی الٹی سیدھی بات نہیں کرو گی، سمجھی؟ کاظم صاحب نے اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا، جس پر وہ بے یقینی سے موبائل دیکھنے لگی۔ ڈیڈ میری بات سنیں، میں کسی ارتضیٰ سے نہیں ملنے والی، بہتر ہوگا آپ اسے یہاں آنے سے منع کر دیں۔ آئزل نے دو ٹوک بات کی جس پر وہ غصہ ضبط کرنے لگے۔ دیکھو آئزل، مجھے مجبور نہ کرو، میں وہاں آ کر جلد سے جلد تمہیں رخصت کر دوں گا، اور اچھا کیا بات ہے، یعنی آپ اتنے سالوں میں صرف 2-3 بار مجھ سے ملنے آئے ہیں اور رخصت کرنے کے لیے آپ جلد سے جلد یہاں آنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اب ایسی دھمکی کا کیا مطلب سمجھوں میں؟
تو ان کا ایسا رویہ بالکل بھی پسند نہ آیا، جبکہ دوسری طرف بھی یہی حال تھا۔ آئزل بس بہت ہوا، ارتضیٰ اسی ہفتے پاکستان آ رہا ہے اور تم سے بھی ملے گا، نو مور آرگیومنٹس۔ اگر مزید کوئی ضد کی تو یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، آپ سے برا کوئی ہے بھی نہیں ڈیڈ، وہ غصے سے کہتی ہوئی فون بند کر گئی تھی، جبکہ دوسری طرف کاظم صاحب سر پکڑتے ہوئے رہ گئے تھے۔ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں ڈیڈ مجھے، جب دل چاہا جیسا دل چاہا کوئی بھی حکم صادر کر دیا، ایک بار آ جانے دیں ڈیڈ میرے زوریز کو، پھر دیکھیں اس ارتضیٰ کا پتہ کیسے صاف کرتی ہوں میں۔ اس نے غصے سے کہتے ہوئے موبائل اٹھایا اور وہاں سے نکل گئی۔ جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھی، اس کی نظر سامنے کمپنی کے پاس رکتی ایک بڑی سی عالیشان گاڑی پر گئی۔ ایک نظر اس کے پیچھے دروازے سے نکلتے شخص پر ڈال کر وہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگی، مگر اسے ایک حیرت کا جھٹکا لگا۔ کیا یہ میرا وہم ہے؟ سامنے گاڑی میں سے جو شخص نکل رہا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ زوریز درانی تھا۔ آئزل سکتے کی حالت میں اسے بلڈنگ کے اندر جاتا دیکھ رہی تھی۔ وہ اس وقت بالکل بلیک 3 پیس میں برانڈ سوٹ، آفس شوز میں موجود تھا۔ اس کے بال ترتیب سے بندھے ہوئے تھے، اپنی پرکشش کالی آنکھوں پر چشمہ لگائے اور گاڑی سے اترتی لڑکی کے ساتھ اندر کی جانب چلا گیا تھا۔ نہیں، یہ تو میرا وہم نہیں ہے۔ آئزل کو لگا جیسے اس کا سر پھٹ جائے گا۔ وہ جلدی سے گاڑی سے نکل کر سامنے کی جانب بھاگی، جہاں بہت سے گارڈز کھڑے تھے۔ میڈم کدھر جا رہی ہیں آپ؟ مجھے اندر جانا ہے، ہٹو سامنے سے۔ آپ ایسے نہیں جا سکتی، یہ جگہ صرف بزنس پارٹنرز کی ہے، یہاں بزنس میٹنگ کی جاتی ہے۔ اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا، یہ جان کر کہ زوریز کا یہاں کیا کام تھا۔ مجھے اندر جانے دو، ہٹو سامنے سے۔ آئزل نے غصے سے انہیں آنکھیں دکھائی۔ میڈم اگر آپ بات نہیں مانیں گی تو مجبوراً مجھے پولیس کو بلانا پڑے گا، مگر مجھے اس سے ملنا ہے جو ابھی اندر گیا ہے، آئزل نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا۔ وہ جو ابھی اندر گئے ہیں ان سے ملنا ہے؟ اس کی بات پر آئزل نے اس بات میں سر ہلایا۔ میڈم جاؤ اپنا کام کرو، وہ باس ہیں ہمارے، ان سے ملنے کے لیے آپ کو خاص اجازت لینی پڑے گی، سمجھی آپ؟ اب جائیں یہاں سے۔ وہ بری طرح سے اسے دور ڈھکیلتا ہوا اسے غصے سے دیکھنے لگا۔ آئزل بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا واپس چلتی ہوئی اپنی گاڑی میں آ بیٹھی۔ نہیں، یہ میرا وہم نہیں تھا، وہ زوریز ہی تھا۔ وہ فل اسپیڈ میں بائک اڑاتا ہوا ہاسپٹل پہنچا۔ ریسیپشن سے انفارمیشن لے کر جیسے ہی وہ اندر آیا، تعبیر بھاگتی ہوئی آ کر اس کے گلے لگی۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی، جبکہ دوسری طرف شاہویز کی بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے تھے۔ آپی جان کچھ تو بتائیں، اچانک ہوا کیا ہے بابا جان کو؟ شاہویز کی بات پر اس نے بمشکل اپنی سسکیاں روکی اور آنسوؤں کو صاف کرنے لگی۔ وہ شاہویز میں جب کمرے سے باہر آئی تو بابا اس حالت میں ملے تھے۔ وہ ایک بار پھر سے رونے لگی تھی، تب ہی ڈاکٹر وہاں آیا۔ آپ کے فادر کو ایڈمٹ کرنا پڑے گا، آپ فارم فل کر دیں اور فی پے کر دیں تاکہ جلد سے جلد ان کا ٹریٹمنٹ شروع ہو سکے۔ ڈاکٹر کی بات پر شاہویز نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ تعبیر کو وہیں پر چیئر پر بٹھا کر خود ریسیپشن پر گیا۔ وہاں بیٹھے لڑکے نے اسے فارم دیا اور پیسے بتائے، مگر اس کے پاس تو اتنے پیسے نہ تھے۔ کیا آپ اس میں کوئی رعایت نہیں کر سکتے پلیز؟ اٹس ارجنٹ پلیز۔ سوری سر، اس ہاسپٹل میں ایسے وارڈ میں کوئی رعایت نہیں کی جاتی۔ آپ پیسے لے آئیں پھر فارم فل کر دیجیے گا۔ وہ واپس چلتا ہوا تعبیر کے پاس آیا۔ شاہویز کیا کہا انہوں نے؟ آپی جان جو پیمنٹ وہ مانگ رہے ہیں اس وقت میرے پاس اس کی آدھی بھی نہیں ہے، شاہویز مایوسی سے کہتا ہوا سر جھکا گیا، جبکہ تعبیر سوالیہ نظر سے اسے دیکھنے لگی۔ شاہویز کتنے پیسوں کی ضرورت ہے؟ تعبیر کی بات پر اس نے نظر اٹھا کر سامنے کھڑی بہن کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے تھے۔ 1,50,000! اتنی بڑی رقم! اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ شاہویز ایک کام کرو، تم اپنے باس سے فون کر کے معلوم کرو، شاید وہ سیلری ایڈوانس میں دے دیں۔ میں بھی اپنے باس کو کال کرتی ہوں، وہ تھوڑے بہت جو میرے پاس ہے ان پیسوں کو بھی ملا کر دیکھتے ہیں، انشاءاللہ جلد بابا جان ٹھیک ہو جائیں گے۔ تعبیر نے اسے حوصلہ دلایا۔ انشاءاللہ آپی جی ٹھیک ہے، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ جلدی سے اپنا موبائل اور بائک کی چابی لیے باہر گیا، جبکہ تعبیر اپنے باس کو کال کرنے لگی۔ ہیلو سر، مس تعبیر علی آپ کہاں ہیں؟ آپ آج کیوں نہیں آئی؟ تعبیر کو کچھ عجیب لگا۔ اپنے باس کی سرد آواز سن کر اس سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ سر، وہ میرے بابا جان کی طبیعت۔ ابھی آگے وہ کچھ کہتی جب اس کا باس چلانے لگا۔ بس کر دیں مس تعبیر علی، آپ ہمیشہ ایسے ہی بہانے بنا کر میٹنگز مس کر دیتی ہیں۔ آپ کی وجہ سے اتنا بڑا پروجیکٹ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، کیا آپ جانتی ہیں؟ تعبیر کو اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بات کرے۔ سر آئی ایم سوری، مگر ایمرجنسی تھی۔ سر مجھے آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے، پلیز ہو سکے تو مجھے میری سیلری ایڈوانس میں کر کے دیں، مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے۔
تعبیر کی آواز سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ اس وقت واقعی مشکل میں ہے۔ ریکویسٹ تو میں آپ سے کرتا ہوں، آئندہ یہاں کال مت کیجیے گا اور یہاں قدم رکھنے کی کوشش بھی مت کیجیے گا، کیونکہ آپ ہی کی وجہ سے ہمیں اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اب مزید ہم آپ کو یہاں نہیں رکھ سکتے، آپ کو جاب سے نکال دیا گیا ہے، خدا حافظ۔ اس کے باس نے غصے سے کہتے ہوئے فون بند کر دیا، جبکہ تعبیر کو لگا اس کا سر چکرا جائے گا۔ میں نہیں جانتا کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے بھی یا نہیں، لیکن اتنے عرصے میں یہ ضرور جان گیا ہوں کہ مجھے تم سے محبت ہونے لگی ہے۔ تم میری زندگی میں بہت اہمیت رکھتی ہو حریم۔ دوسری طرف وہ تقریباً 2 گھنٹے سے ایک ہی لائن کو بار بار ریپیٹ کی جا رہی تھی، بس اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ پورے گھر میں ڈانس کرتی پھرے۔ اف، میں کیا کروں کیا کروں؟ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا جو بات میں نے دل میں رکھی تھی وہ شاہویز نے آج خود مجھے کہہ دی۔ وہ لکھ کر دے دی۔ وہ جو خوشی سے جھوم رہی تھی اچانک سے کچھ یاد آنے پر رکی۔ شاہویز نے اپنا نمبر لکھا ہوا تھا۔ وہ جھٹ سے بیک سائڈ پر دیکھنے لگی جہاں شاہویز کا نمبر لکھا ہوا تھا۔ آگے لکھا ہوا تھا تمہارے جواب کا منتظر رہوں گا۔ کیا کال کروں اسے؟ وہ شیشے میں خود کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اف نہیں، اگر میں نے اسے کال کر دی تو میں اس سے کہوں گی کیا؟ کچھ یاد آنے پر وہ پھر سے شرمانے لگی۔ میں اس سے کہوں گی شاہویز یہ تم نے کیا کہا ہے؟ وہ خود ہی ایکٹنگ کر کے شیشے میں خود ہی کو دیکھنے لگی۔ ارے نہیں ورنہ وہ عجیب ہی سمجھے گا، مجھے سوچنا پڑے گا۔ ہاں، میں اس سے کہوں گی کہ تمہارے بابا کی طبیعت کیسی ہے، خود ہی کہتی ہوئی وہ ہنسنے لگی۔ اف، اگر واقعی اسے ڈائریکٹ لو یو ٹو کہہ دیا تو کہیں وہ مجھے بے شرم نہ سمجھے۔ اس نے اپنا سر کھجایا۔ اف نہیں حریم، اگر تم نے آج اسے یہ جواب نہ دیا تو کہیں کل کو وہ تم سے دور نہ ہو جائے۔ میں اسے سب کچھ بتا دوں گی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، چلو ڈن، کال کرتی ہوں۔ وہ ارادہ کرتے ہوئے شاہویز کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ ذرا بات سمجھنے کی کوشش تو کریں، مجھے آنے میں لیٹ ہو گیا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میں غیر ذمہ دار ہوں۔ شاہویز کو سمجھ نہیں آ رہا تھا اچانک سے اس کے باس کو ہو کیا گیا تھا۔ بس مسٹر شاہویز، اب آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، آپ کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ ابھی ہماری کمپنی کا اتنا برا وقت نہیں آیا کہ یہاں بیٹھ کر آپ جیسے شخص کا انتظار کریں کہ شاہویز میاں آئیں گے تو فائلز مینیج کر کے پریزنٹ کریں گے۔ سامنے کھڑے شخص نے پورے آفس کے سامنے اس کی انسلٹ کی تھی، جس پر وہ مٹھیاں بھیجے وہاں سے نکل آیا تھا، مگر تبھی اس کا موبائل بجنے لگا۔ کسی ان نون نمبر کی کال تھی۔ اس نے کال ریسیو کر کے فون کان پر لگایا۔ السلام علیکم شاہویز، میں حریم۔ اس سے آواز پہچاننے میں زیادہ وقت نہ لگا تھا۔ وعلیکم السلام، جی حریم جی، میں پہچان گیا۔ اس کا لہجہ اداس تھا۔ حریم کو لگا یہ اس کا وہم ہوگا۔ کیسے ہو اور بابا کیسے ہیں تمہارے اب؟ اس کے کہنے کی دیر تھی جب دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ ہیلو شاہویز، کیا تمہیں میری آواز آ رہی ہے؟ حریم جی، بابا جان کے لیے دعا کریں پلیز، ان کی طبیعت سیریس ہے۔ اس کے آنسو اب رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، جبکہ حریم جو کچھ سیکنڈز پہلے ناچ گا رہی تھی، اس کی آواز سنتے ہی اس کا دل دھڑکا تھا۔ کیا ہوا انہیں؟ شاہویز پلیز مجھے ہاسپٹل کا نام بتاؤ، میں آتی ہوں۔ شاہویز نے اسے نام بتا کر خدا حافظ کر دیا، جبکہ حریم جلدی سے اپنا بیگ اور موبائل لیے ہاسپٹل کے راستے نکل گئی اور اس کے جاتے ہی آئزر واپس گھر کی طرف آ گئی۔ وہ پریشان سا سڑک کنارے بیٹھا رو رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح کس سے پیسے مانگے۔ اسے نہیں پتا تھا اچانک سے یہ کیسا وقت آن پڑا تھا، مگر اسے اتنا ضرور پتا تھا اگر اس کے بابا کو کچھ بھی ہو جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار وہ ہوگا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ناول بہت انٹرسٹنگ ہے، تو میرے ساتھ بنے رہیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور اپنے کانٹیکٹس میں ناول کو شیئر ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔